ગુજરાતમાં નકલી અને શંકાસ્પદ દવાઓ સામે એફડીસીએની કાર્યવાહી બાદ હવે સુરતવાસીઓમાં પણ ચિંતા જોવા મળી રહી છે। ખાસ કરીને હાર્ટ અને બ્લડ પ્રેશરના દર્દીઓ માટે દવાની ગુણવત્તા અને વિશ્વસનીયતા સૌથી મહત્વની છે। ત્યારે સુરતવાસીઓનું શું કહેવું છે? શું દવાઓની ખરીદી પહેલા લોકો વધુ સાવચેત બનશે અને નકલી દવાઓના નેટવર્ક સામે તંત્રએ વધુ કડક કાર્યવાહી કરવી જોઈએ? आओ जानिए। आरोग्य मंत्री प्रफुल्ल पानसरिया शू कह્યું आओ सांभळीए। अमदावादनी अंदर जेबी केमिकल्स अने फार्मा कंपनी स्टांडर्ड दवाओं डुप्लिकेट दवाओं वेचाण थतुं हतुं। ए दवा ज्यारे अहींया गुजरातना निकाडिया रिटार्डेंट टेब्लेट ज्यारे वेचाण थतुं हतुं त्यारे अमारा ड्रग्स विभाग में आमनी बातमी वगैरह माहिती मळता ज 30 जेटला मेडिकल में आनो रेड करवामां आवी छे, ज्यां दवानो आम तो गुजरात विकसित गुजरात कहेवामां आवे छे, परंतु गुजरात में जे रीते नकली चीज वस्तुओनी बोलबाला छे, नकली कचेरी, नकली दारू, नकली मसाला अने हवे शंकास्पद नकली दवानो जथ्थो मळी आव्यो छे, तेने लईने आरोग्य विभाग हरकतमां आव्युं छे अने गुजरातना अलग अलग विस्तारोमां रेड करवामां आवी छे। गुजरातमां नकली दवाओनी जे सप्लाय चेननो पर्दाफाश करवामां आव्यो छे। हार्ट और ब्लड प्रेशर दर्दियों माटे चिंताजनक समाचार सामे आव्या छे। खोराक और औषध नियमन तंत्र एटले के एफडीसीए द्वारा अमदावाद सहित रेड करवामां आवी छे अने रेड में जे रीते रेड आरोग्य विभाग द्वारा करवामां आवता जे अमदावाद सहित गुजरातना विविध शहरों में नकली दवानी शंकास्पद सप्लाय चेन सामे कार्यवाही करवामां आवी रही छे। अमदावाद, सूरत, भुज, भावनगर, नडियाद थी 30 थी वधु पेढीओ पर दरोडा पाडवामां आव्या छे अने आशरे 1.70 लाखनो किंमती शंकास्पद दवानो जथ्थो जप्त करवामां आव्यो छे। प्रख्यात कंपनीओना नामे वेचाती केटलीक हार्ट अने बीपीनी दवाओ शंकास्पद जणाता तेने वेचाणथी रोकी लेब तपास माटे मोकली आपवामां आवी छे। सवाल ए थाय छे के आ दवाओ खरेखर नकली साबित थाय तो दर्दीओना स्वास्थ्य सामे आटलो खतरो केम? त्यारे आपणी साथे मेडिकल स्टोरना संचालक छे, आपणे एमनी साथे वात करवानो प्रयत्न करीए। शुं नाम छे आपनुं? सुरेंद्रसिंह चौहान। आपनो होद्दो शुं? सूरत डायमंड जोन ना किम कोसंबा सायर ओलपाना जोन लीडर तरीके मारी जवाबदारी है संगठन में। खास करीने जे रीते शंकास्पद नकली दवाओनो मोटा प्रमाणमां जथ्थो मळी आव्यो छे आखा गुजरातमां, आरोग्य विभाग हरकतमां आव्यो, शुं मानो छो? खूब ज संवेदनशील घटना है। आ सामान्य माणस ना स्वास्थ्य साथे चेड़ा करनार दरेक डुप्लिकेट बनावनार जे कोई संस्था होय अथवा जे कोई व्यक्ति होय तो तेना माटे अपना आरोग्य मंत्री श्री प्रफुल्लभाई पानसरिया साहेब तथा फूड एंड ड्रग विभाग खूब ज संवेदनशीलताथी एनी पाछळ पूरेपूरी दक्षताथी कार्यवाही करवा जई रहेला छे અને અપેક્ષા છે કે ખૂબ જ જલ્દી એ બધું પર્દાફાશ થઈ અને લોકો નિશ્ચિંત થઈ અને અમારા જેવા રિટેલર સ્ટોર પાસેથી વિશ્વસનીયતાથી દવા લઈ અને સ્વસ્થ રહે એવી આશા વ્યક્ત કરીએ છીએ। બહુ ખાસ કરીને કોવિડ પછી સૌથી વધુ હાર્ટ એટેક અને બ્લડ પ્રેશરના દર્દી સતત વધી ગયા છે। આ દવાઓ છે ખૂબ ઉપયોગી દવા છે અને આ દવાઓનો જથ્થો જે પકડવામાં આવ્યો છે શંકાસ્પદ દવાઓ છે, આપ શું માનો છો? જે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે કેટલી યોગ્ય છે? હાલમાં જે કાર્યવાહી થઈ રહી છે અથવા તો થવા જઈ રહી છે તો સરકારશ્રીના દરેક ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગ અને આપણા સંવેદનશીલ એવા સ્વાસ્થ્ય મંત્રી પ્રફુલ્લભાઈ પાનસુરિયા ખૂબ જ એ બાબતમાં ધ્યાન રાખી રહ્યા છે કે કોઈ પણ આમાં જે દોષી હશે તે છૂટે નહીં અને એની પર પૂરેપૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। ખાસ કરીને બીમાર વ્યક્તિ હોસ્પિટલમાં જાય અથવા મેડિકલ પરથી દવા લેતો હોય છે અને ખાસ કરીને જે ડ્રગિસ્ટ માફિયાઓ છે જે ઓછા
વધુ પૈસા કમાવાના ચક્કરમાં ડુપ્લિકેટ દવાઓ વેચાણ કરી દેતા હોય છે, જેને કારણે દર્દીઓની જીવ સામે ખતરો ઉભો થતો હોય છે. તો આવા ખતરાથી સરકાર જે જાગી છે, ડુપ્લિકેટ દવા વેચનારાઓ પર તવાઈ બોલાવવામાં આવી છે, 30 જેટલી પેઢી પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે. આપ આ કાર્યવાહીને કઈ રીતે જુઓ છો? ખાસ કરીને મારા રિટેલર મિત્રોને આપના માધ્યમથી હું જણાવવા માંગીશ કે આપણે ઓથોરાઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર પાસેથી જ દવા ખરીદવી, જેથી કરીને ડાયરેક્ટ કંપનીનું સીએનએફ ટુ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર રિટેલર એ વચેટિયાઓ બાયપાસ થઈ જાય અને જે 20% અને 25% રાહતની દવાના જે બોર્ડ લાગેલા છે એની પાછળ પણ આ જ બધી ચેનલ હોવી જોઈએ એવી મારું અનુમાન છે, જેથી કરીને સરકારશ્રી આ તરફ પણ ધ્યાન આપે. જે રીતે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા જે તવાઈ બોલાવવામાં આવી છે, પરંતુ જે રીતે તેઓએ આક્ષેપ પણ કર્યા છે કે સસ્તી દવાના ચક્કરમાં જે ચેઇન જે કાર્યરત છે અને તેના કારણે આ તકલીફ થતી હોય છે. આપણી સાથે અન્ય એક ભાઈ છે, શું નામ છે આપનું? ડોક્ટર મનીષ પ્રજાપતિ. મનીષભાઈ, આપ મેડિકલ પર દવા લેવા માટે આવ્યા છો? જી હા. જે રીતે હાલ આખા ગુજરાતમાં નકલી દવાનું, શંકાસ્પદ દવાનું કૌભાંડ પકડાયું છે, 30 જેટલી પેઢી પર કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. દવાને લઈને, જે નકલી દવાઓને લઈને જે ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલા સમયથી નકલીઓની બોલબાલા છે, આનાથી સામાન્ય માણસની જિંદગી પર કેટલી અસર થાય? એમ જોવા જઈએ તો ઘણી બધી અસર થાય છે, કારણ કે આજ જે સામાન્ય માણસ છે એ પોતે જાતે આવી બીમારીઓ જે કોરોના પછી મોટાભાગના વ્યક્તિની અંદર નાની ઉંમરની અંદર જોવા મળતી હોય છે, જેના માટે ખોરાક પણ જવાબદાર છે કે એવો ખોરાક બજારમાં કેમિકલ વાળો મળી રહ્યો છે એ પણ જવાબદાર છે. એની સાથે એનાથી બચવા માટે જે વ્યક્તિ સામાન્ય માણસ છે એ દવાનો ઉપયોગ અથવા કોઈ બીમારી છે તો એના માટે દવાનો ઉપયોગ કરે છે, તો હવે દવા પણ નકલી આવવા માંડશે બજારમાં, તો જે વ્યક્તિ છે એનું સ્વાસ્થ્યનું શું, એની કિંમત શું જીવનની? તો આ જે બધું છે એની સાથે આપણે જે ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાતની અંદર હાલની અંદર ઘી ડુપ્લિકેટ મળ્યું છે. અમુક કર્મચારીઓ પણ એવા મળેલા છે જે ડુપ્લિકેટ હતા, જે વર્ષો પછી જે છે સરકારને જાણ થાય કે ખરેખર આ વ્યક્તિ તો ડુપ્લિકેટ છે એમ કરીને. એ સિવાય તો ઘણી બધી બાબતો જે છે હાલની અંદર આવી છે. ડોક્ટરની સાથે પણ ડોક્ટર પણ ડુપ્લિકેટ ઘણા બધા મળી આવ્યા છે. નાની નાની જગ્યા ઉપરથી જે મોટા મોટા મતલબ કામ કરતા હોય એવા જગ્યા ભલે નાની હોય છે, પણ એવા વ્યક્તિઓ જે ભણેલા નથી એ વ્યક્તિઓની એ લોકો સારવાર કરતા હોય છે. કહેવાનો મતલબ એવો જ છે કે એક માણસનો જીવ એ તો જીવ છે, પૈસાવાળો હોય અથવા તો નાનો માણસ હોય, પણ એની સાથે જે ચેડા થઈ રહ્યા છે એ ખરેખર આ ગુજરાત માટે થોડું ખોટી વાત કહેવાય, ચિંતાજનક વાત કહેવાય છે. મને ખાસ કરીને હાર્ટ અને બીપીની જે બ્લડ પ્રેશરની જે નકલી દવાઓ છે કેટલી ઘાતક હોય છે? જો આપણે મોટા ભાગે જોઈએ તો વ્યક્તિ હૃદયની વાત કરીએ કે હૃદય જે છે એના માટે હાલના હાર્ટ એટેકના જે કેસ છે બહુ વધી રહ્યા છે. તો એની અંદર એવું તો છે નહીં કે આપણે તાત્કાલિક એને ચેન્જ કરી શકીએ. કોઈને હાર્ટ એટેકની બીમારી થઈ છે તો એને કોઈક તાત્કાલિક કોઈક સ્પેર પાર્ટ નથી કે એને આપણે બદલી શકીએ. એ ઘણી કિંમતી વસ્તુ છે, તો એના ઉપર તો નહીં જ થવું જોઈએ. એમ તો શરીરના કોઈ પણ રોગ માટે જે દવાઓ બને છે એ ચોક્કસ સરકારે પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. જે મેડિકલો છે અથવા જે મોટી મોટી એજન્સીઓ છે એના ઉપર પણ સરકારની નજર રહેવી જોઈએ, જેથી કરીને જે આ ડુપ્લિકેટ જે માર્કેટમાં ફરી રહ્યું છે એનો પર્દાફાશ પહેલેથી થઈ જાય. જે રીતે નકલી દવાઓનો પર્દાફાશ થઈ રહ્યો છે એ વ્યાજબી છે અને આરોગ્યની ટીમ દ્વારા કામગીરી કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને ધ્રુવિતભાઈ, કોવિડ પછી સતત હાર્ટ એટેક અને બ્લડ પ્રેશરના દર્દીમાં સતત વધારો થયો છે. અનેક લોકો જે કોવિડના કારણે એમની મોત થઈ છે, હાર્ટ એટેક આવવાના કારણે. જ્યારે હવે ચોંકાવનારા વિગત બહાર આવી છે કે હાર્ટની દવા ડુપ્લિકેટ, શંકાસ્પદ દવાઓનો જથ્થો મળ્યો છે. આપ શું માનો છો? બ્લડ પ્રેશરના ભારતમાં વાત કરીએ તો અડલ્ટ લોકોમાં 25 થી 28% લોકો, એટલે કે દર ચોથો વ્યક્તિ બ્લડ પ્રેશરથી પીડિત જોવા મળે છે. ખરેખર બ્લડ પ્રેશરના કેસ વધી રહ્યા છે, હાર્ટ એટેકના કેસ વધી રહ્યા છે, અને સાથે સાથે નકલી પનીર સંભરું, નકલી ઘી સંભરું, આવું ખાવાથી માણસ બીમાર થાય છે અને એના માટે દવાખાને જાય છે. નકલી દવા પણ માર્કેટમાં આવી ગઈ છે. એટલે જે ફાર્મા કંપનીઓ છે એ પોતાનો મુનાફો વધારવા માટે જનતાની અને પેશન્ટની તકલીફ વધે એની ચિંતા કર્યા વગર મુનાફો બેફામ કમાઈ રહી છે, મનચાહો ભાવ વસૂલ કરી રહી છે અને નકલી દવા આપી રહી છે. આ ખરેખર યોગ્ય ના કહેવાય. સામાન્ય રીતે ગુજરાતમાં નકલી ઘી, નકલી પનીર અને એના જ કારણે જે લોકોની સ્થિતિ છે તે ગંભીર અને દયનીય બનતી જાય, અને તેમાં હવે નકલી દવાનું મસ્ત મોટું કૌભાંડ બહાર આવ્યું છે.
હું ફરી એકવાર વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશ. ગુજરાતની અંદર નકલી દવાનું જે રીતે શંકાસ્પદ દવાઓનો મોટા પ્રમાણમાં જથ્થો મળી આવ્યો છે હાર્ટની અને બ્લડ પ્રેશરની. આ દવા છે સામાન્ય રીતે હોસ્પિટલમાંથી ડોક્ટર એવું કહેતા હોય છે કે મેડિકલ સ્ટોર પર જઈને લેવો અને ડોક્ટરની સલાહ મુજબ જ લેજો, પણ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વિસ્તાર છે અને આ વિસ્તારની અંદર જે બોગસ ડોક્ટરો દ્વારા સારવાર કરવામાં આવતી હોય અને આવી દવા એમની પાસે હોય તો કેટલી ઘાતક સાબિત થાય? ઘણી ઘાતક સાબિત થાય છે. એમાં ડોઝનું કોઈ મૂલ્યાંકન હોતું નથી અને એની પ્રાઇસ પર કંટ્રોલ હોતો નથી. જેમ કે જેનરિક મેડિસિન હોય છે તો પબ્લિકલી અત્યારે સરકાર પણ એના બાબતમાં ખૂબ જ સજાગ છે કે ભાઈ બ્લડ પ્રેશર હોય, ડાયાબિટીક પેશન્ટ હોય, થાઇરોઇડ હોય, તેની દરેક દવા સસ્તી મળે, જેથી જન ઔષધ કેન્દ્ર પણ ચાલુ કર્યા છે. તો એની કમ્પેરેટિવલી આ જે બધી મેડિસિન્સ જે છે આપ જે જણાવી રહ્યા છે એવી જગ્યાએ ઘણી કોસ્ટલી બતાવતા હોય છે, ઘણી કોસ્ટલી આપતા હોય છે અને એની ક્વોલિટી પર કંટ્રોલ હતી. ભાઈ ખાસ કરીને આ મેડિકલ સ્ટોર સાથે જોડાયા છે એટલે દવાના વિતરણથી લઈને ફાર્મા કંપની દવા બનાવતી હોય છે, તો આ ડાયરેક્ટ રિટેલર સુધી કે મેડિકલ સ્ટોર સુધી કઈ રીતે કામ કરતો અને કઈ રીતે પહોંચતી હોય? એ આખી સપ્લાય ચેન હોતી હોય છે. માની લો કે જે બી ફાર્માસ્યુટિકલ છે તો એના ઓથોરાઇઝ એક CNF હોય છે રિજિયન વાઇઝ. રિજિયન પરથી તે લોકો ડિસ્ટ્રીબ્યુટર નક્કી કરતા હોય છે અને ડિસ્ટ્રીબ્યુટર પાસેથી રિટેલર ખરીદતા હોય છે. આખી પરફેક્ટ ચેન હોય છે. હવે જે રીતે મોટા પ્રમાણમાં શંકાસ્પદ નકલી દવાનો જથ્થો મળ્યો છે અને લેબમાં મોકલવામાં આવી છે, એનો રિપોર્ટ આવશે અને આ દવાઓ છે એ નકલી છે એવું સાબિત થશે તો આ ગુજરાતને બીમાર પાડવાનું કોઈ મોટું ષડયંત્ર તો નથી ને? એવું તો નહીં બની શકે, પરંતુ સરકાર આ બાબતમાં ખૂબ જ સંવેદનશીલ છે. એવું કંઈક હોય તો એને ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં તપાસ કરીને એની ઉપર કાર્યવાહી કરવામાં આવે. સામાન્ય રીતે નકલી દવાનો આ મામલો માત્ર દવાનો વેપાર પૂરતો સીમિત રહ્યો નથી, પરંતુ આખા જે ગુજરાતમાં જે રીતે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા અલગ અલગ જગ્યાઓ પર 30 જેટલી પેઢી પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે. કરોડોની મોટા પ્રમાણમાં દવાનો જથ્થો જે કરોડોમાં મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે અને કાર્યવાહી પણ શરૂ કરી છે. જે નકલી દવાઓ મળી છે, જે શંકાસ્પદ દવાઓ મળી છે, જેને લેબમાં મોકલવામાં આવી છે, એનો રિપોર્ટ આવશે ત્યારે ખબર પડશે કે આ દવાઓ છે એ નકલી છે કે અસલી. પરંતુ સવાલ એ થાય છે કે આખા ગુજરાતમાં દિન પ્રતિદિન જે રીતે અસલી નકલીનો ખેલ ચાલી રહ્યો છે, દિવસે ને દિવસે ગુજરાતના કોઈ ખૂણેથી નકલી ઘી મળી આવવું, નકલી પનીર મળી આવવું અને જે રીતે નકલી માવાથી લઈને જે ડેરી પ્રોડક્ટની ચીજ વસ્તુઓ મળી આવે છે ત્યાં સુધી નકલી પોલીસ, નકલી ડોક્ટર, ત્યાં સુધીનું ગુજરાત પર એક પછી એક બહાર આવતું હોય છે. પરંતુ હવે સૌથી ચોંકાવનારી વિગત એ હાર્ટ અને બ્લડ પ્રેશરની દવા છે તે મોટા પ્રમાણમાં જથ્થો મળી આવ્યો છે, નકલી હોવાની આશંકા છે અને હવે એનો રિપોર્ટ આવે ત્યારે ખબર પડી જશે. પણ ગુજરાતમાં આ નકલી દવાનું મસ્ત મોટું કૌભાંડ છે તે આવનાર સમયમાં ખબર પડી જશે. કિરણસિંહ ગોહિલ, પ્રદેશ 24 ગુજરાતી, સુરત.